Good morning, students. So far, we have studied the first unit, educational evaluation and measurement. ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟಕದ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now, I am going to start the second unit, that is tools of evaluation and their uses. My dear students, educational evaluation is the evaluation process of characterizing and appraising some aspects of an educational process. A wide array of evaluation procedures are used in the evaluation process. This process is most effective when it is based on appropriate and suitable tools. Evaluation tool is an instrument to transfer and implement educational objectives into a practice which engage participants in the learning process. An educational tool should self-sustain. This means that it should shape a might be short but complete learning process. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವರ್ತನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಸಂಗದ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲಿಕೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ characteristics of good measuring tool or even evaluation tool. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Many aspects of pupil behavior are evaluated in the school and the results are expected to serve a variety of uses. The tools used in an evaluation process should possess certain common characteristics. The most essential of these characteristics can be classified under the headings of as mentioned below. First one, validity. Secondly, reliability. Thirdly, objectivity. And the fourth one is usability or practicability. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದನೆಯದು ಸಮಂಜಸತೆ, ಎರಡನೆಯದು ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ, ಮೂರನೆಯದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಹತೆ. ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನವೆಂದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಯೂಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, validity is the most important characteristic of an evaluation program. For unless a test is valid,
it serves no useful function. That's why it should be valid. If it is so valid, it will work or it will serve useful function. Psychologists, educators, guidance counselors use test results for a variety of purposes. Obviously, no purpose can be fulfilled even partially if the test do not have a sufficiently high degree of validity. Validity is most important characteristics of a tool. So here, validity means truthfulness of a test. It means to what extent the test measures that what the test maker intends to measure. ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಂಜಸತೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. There are so many definitions regarding validity. Let us see some of the most important definitions which are given by different educationalists or the psychologists. A general meaning says that validity refers to the extent to which the results of an evaluation procedure serve the particular uses for which they are intended. Secondly, the validity of a test may be defined as the accuracy with which a test measures whatever it is supposed to measure. Then, according to Groundload and Lin, validity refers to the appropriateness of the interpretation made from test scores and other evaluation results with regard to a particular use. According to Ebel and Prisby, the term validity, when applied to a set of test scores, refers to the consistency or accuracy with which the scores measure a particular cognitive ability of interest. According to C.V. Good, in the Dictionary of Education defines validity as the extent to which a test or other measuring instrument fulfills the purpose for which it is used. According to N.A. Anetsosi, he writes, the validity of a test concerns what the test measures and how well it does so. According to Davis, validity is the extent of which the rank order of the scores of examinees for whom a test is appropriate is the same as the rank order of the same examinees in the property or characteristics that the test is being used to measure. This property or characteristic is called the criterion. Since any test may be used for many different purposes, it follows that it may have many validities, one corresponding to each criterion. So these are the different definitions which are given by different educationalists and psychologists. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ
ಅದು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ meaning of the term validity. So these are other some definitions. I will read just according to Freeman. He defines that an index of validity shows the degree to which a test measures what it purports to measure when compared with accepted criteria. Then Lindquist, he says that validity of a test may be defined as the accuracy with which it measures that which it is intended to measure, or as the degree to which it approaches infallibility in measuring what it purports to measure. From the above definition, it is clear that validity of an evaluation device is the degree to which it measures what it is intended to measure. Validity is always concerned with the specific use of the results and the soundness of our proposed interpretation. Now, after seeing all these definitions, we may see the nature of validity. Validity pertains to the results of a test or evaluation instrument and not to the instrument itself. ಸಮಂಜಸತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕೇವಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟೈನ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ we should avoid thinking of evaluation results as valid or invalid. Validity is best considered in terms of categories that specify degree, such as high validity, moderate validity, and low validity. Thirdly, validity is always specific to some particular use. ಸಮಂಜಸತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದರೆ ಸಮಂಜಸತೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇವೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ. It should never be considered a general quality. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸಮಂಜಸತೆಯ ವಿಧಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನದ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಧದ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಂಜಸತೆ ಯಾವುವೆಂದರೆ ವಿಷಯ ಸಮಂಜಸತೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸಮಂಜಸತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಗುಣ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, and the third one is
construct validity. So here ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಷಯ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯ ಸಮಂಜಸತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. Criterion related validity may be defined as the extent to which test performance is related to some other valued measures of performance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಂಜಸತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಂಜಸತೆ ಎನ್ನುವರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಂಜಸತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದನೆಯದು ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಿ ಸಮಂಜಸತೆ, ಎರಡನೆಯದು ಸಹಗಾಮಿ ಸಮಂಜಸತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ two types we can see in the criterion related validity: predictive validity and concurrent validity. ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸಮಂಜಸತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ವೆರ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಹಗಾಮಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಹಗಾಮಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆದು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಮತ್ತು ಸಹಗಾಮಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Then coming to the third one, that is construct validity. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಂಜಸತೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಗುಣ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗುಣ ಸಮಂಜಸತೆ ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಹಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗುಣ ಸಮಂಜಸತೆ ಎನ್ನುವರು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಓದುವ ಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನಾ ಗುಣಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸೊ ಹಿಯರ್ construct validity may be defined as the extent to which test performance can be interpreted in terms of certain psychological constructs. Some of the examples for construct validity may be almost all intelligence or scientific attitude, critical thinking, then comprehension, reading skills and other mathematical aptitude. These are the some of the examples for construct validity. So these are the three important types of validity. ಸಮಂಜಸತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Now let us see factors which affect on validity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಸಮಂಜಸತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಮಂಜಸತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.
Thirdly, inappropriate level of difficult of the test items. ಪರೀಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪೂರ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಅಸಮರ್ಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯದೆ ಅಥವಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್. ಅಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಸಮಯದ ಮಿತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. Now, after seeing all these things, we may in a position to say the meaning of validity, the nature of validity, and the types of validity. At the same time, some of the factors which affects on validity. So my dear students, in this class we have discussed about one of the most important characteristics of a good measuring instrument or a good tool, that is validity. So I repeat, validity refers to the extent to which the results of an evaluation procedure serve the particular users. So with this, I will stop today's topic, that is validity. So in the next period, we shall discuss about the another characteristic of the tool or measuring instruments. My dear students, for examination point of view, each and every characteristics and knowing about different tools and techniques is very, very essential. That's why what I would like to say is that give importance to the different concept, different characteristics, different tools and techniques, because as a teacher we must know different types of tools and techniques of evaluation, and at the same time we should know good characteristics of a tool, or we can say characteristics of a good tool or measuring instrument. So with this I will conclude today's lesson. Thank you.